Сегодняшняя наша встреча будет Šodien mūsu следующим образом. tikšanās notiks Кто šāda не veida. сопрот кривийский, Eh, сопрот латвийский, вот на этом Tie, kas языке nesaprot krieviski, bet глобус, saprot latviski, там jūs varat находите английский язык izvēlēties и будете angļu слушать valodu, на atrodot латышском языке. zemeslodes simbolu, un jums Подключайтесь, ir jādzird latviešu valoda angļu будет kanāla. понятно. Pieslēdzieties, un jums būs, cerams, Предоставляет saprotamāk. возможность нам с вами общаться и рассматривать Mums такие темы. nodrošina šo Это iespēju komunicēt, Международный фонд izskatīt «Живи šīs осознанно». tēmas. Сегодня он Startautiskais fonds предоставил нам mm, такую возможность с I вами, Live Consciously, чтобы es dzīvoju поделились своими apzināti, un знаниями šodien я. mums ir šāda iespēja, lai Меня es зовут varētu dalīties Людмила savās Воловая. zināšanas. Mani sauc Людмила Так, Valovāja, tūlīt es вот это mēģināšu я, pārslēgt, ja te jūs врач-иммуногенетик varat высшей mani категории. redzēt, esmu Про ārste, себя, чтобы ģenētiķe, очень augstākas многие не kategorijas знают, ārste, может быть, un кто-то ļoti īsi сегодня daudzi mani впервые pazīst, слушает. varbūt kāds За šovakar моей klausās спиной pirmo 37 лет reizi. медицинского стажа, Es 20 nostrādāju par лет ārstu 37 gadus, военно-медицинского 20 стажа, gadus es nostrādāju 26 lет militārajā профессионально medicīnā un занимаюсь 26 gadus орто-молекулярной profesionāli медициной, nodarbojos ar натуропатической ortomolekulāro медициной, medicīnu, оздоровление ortopātisko medicīnu натуропатическое. un В ar это время в моей жизни naturopātisko было много всяких atvesļošanos. разных Un культурных šajā направлений. laikā Я es считаю, daudz что я mācījos, достаточно глубоко и daudz ko серьезно pētīju, изучила un es uzskatu, ka es механизмы esmu действия dziļi травных izpētījusi, составов, kā tieši травных darbojas молекул augu и была активным участником sastāvi 15 augu международных formulas. Es медицинских конференций, piedalījos спикером, kā которые runātāja проходили в 7 16 странах. medicīniskais Сегодня konferences так 7 получилось, dažādās такая у нас valstīs. Un тема, šodien sanāca, которая, ka mums ir в общем, я буду tāda делиться своим opытом, tēma. Es dalīšos своим savā мнением pieredzē, savā и ни в коем случае zināšanas не stāstīšu par навязать savu никому ничего, viedokli. просто я Nekāda буду veidā делиться es тем, что nevēlos я to знаю и как uzspiest я nevienam. понимаю Es vienkārši сегодняшнюю stāstīšu, тему. А ko es что же за zinu, kā тема es у нас izprotu сегодня? Это šodienas такая tēmatu. Kāds ir šodienas олицетворение tēmats? современной жизни Šodienas ради ее tēmats ir mūsdienu продолжительности или ради ее dzīves конца. Дело в том, pātrināšanas что puls, vai, мы lai действительно to живем с padarītu вами в очень garāku, vai, удивительное время, lai uzlabotu когда tās скорости kvalitāti. Mēs dzīvojam увеличиваются, tik tiešām и pārsteidzoša это все brīnumaina происходит laika, не в kad ātrumi техническом прогрессе, palielinās, un но и tas viss то, что notiek ne tikai происходит attiecībā uz tehnisko лично с progresu, каждым из bet arī нас. runa ir Потому par что to, это kas все notiek ar параллельно katru no mums, происходит. Мы jo tas меняем viss мир, notiek а мир paralēli. Mēs меняет mainām нас. pasauli, un pasaule maina mūs. Вот у меня маленькая Tā, man ir сложность, вернее, это mm, сложность только для меня, не для tāda вас. neliela tehniska problēma, Цивилизация, bet tas время nekas. скоростей. Jā, civilizācija, ātrumu 19 laikmets. век, больше того, я вам скажу, даже 19. не gadsimta, 19 век, в un es 19 pat веке teikšu, уже ka были ne tikai конкретные 19. механизмы, да, это gadsimta, методы 19. времени, gadsimta jau механизмы parādījās konkrēti вот уж изобретены mehānismi. часы, Te jūs какие-то redzat уже pulksteni автомобили un kaut появились, kādas вообще automašīnas jau патенты на parādījās, какие-то un открытия, patenti патентное бюро было šādiem организовано atklājumiem в середине patentu 15 birojas века в tika Венеции. organizēts Вот. И Venecijā появляется 15. gadsimta открытие vidū, открытия, и un меняет, tad конечно же, našu жизнь. notika Дальше visdažādākie 20 atklājumi, век– kas это krāsi век mainīja mūsu dzīvi, технического un прогресса. 20. gadsimts И jau ir начале tehnoloģiskā 20 progresa конец laikmets, 19 века un 19. приходит gadsimta к выводу, beigas ну, группа людей, что уже все открытия сделаны, bija tas и laiks, это kad первый cilvēku крупный grupa опыт nolēma, ka синтеза visi atklājumi jau tika 20 veikti, века уже un считают, что надо 5. vai 6. вводить gada, какой-то 20. принцип, gadsimta и 5. все 6. gadā, сделано. Как bija только viedoklis, ka это patentu все birojas jāslēdz заканчивается, вот ciet, 21 jo век– visi это век atklājumi уже jau tika veikti, информационной bet mēs эры, zinām, а ka на tas tā nav, сегодняшний день un вообще 21. gads уже ir происходит что-то informācijas совершенно интересное, когда eras наша жизнь laikmets, un уже tagad mēs redzam реализует tik daudz искусственный interesantu интеллект. lietu, un mūsu dzīvē ir pat īgais mākslīgais intelekts. Изменение образа жизни Eh, человечества. Да, Cilvēces что происходит? Человек dzīves что-то меняет, veida maiņas, jā, tas человек tā notiek. делает Cilvēks изобретение, это все делают kaut ko люди. izgudro, И ievieš параллельно, kaut ko jaunu, cilvēki to visu dara. это все Un tajā влияет pat на нашу laikā жизнь. tas Мы arī можем maina уже за несколько mūsu часов dzīvi. куда-то на Un другой конец dažu все на stundu другой континент полететь. laika mēs varam Пользуясь aizlidot телефонами, uz citu которые valsti, идем citu по улицам, kontinentu. мы Mēs можем izmantojam разговаривать
tāluruņus, mēs varam runāt, ejot pa ielu ar tiem, kas atrodas ļoti tālu no mums. Pat tas, ko mēs tagad ar jums daram, ka mums ir šis pasākums, katrs no savām mājām, savā valstī, un mēs visi varam komunicēt. Var pasūtīt jebkādus pakalpojumus, par visu var samaksāt un visu atnesīs tev mājām. Un vienlaicīgi kaut kas kļūst novecojis, daudzās jomās, galdniecība un tā tālāk, metāla apstrāde. Protams, ka visās nozarēs ir jauni atklājumi un parādās jaunas profesijas, kādas ir ļoti jaunas profesijas. Es nosaukšu tikai dažas no tām. Tas ir atkarību pārvarēšanas konsultants, atkritumu pārstrādes konsultants, ir arī bioētikas speciālisti, kosmogeologs, un visbeidzot tas, kas vismaz man ir absolūti nesaprotami, no sākuma tas bija aktuārijas. Iespējams, jūs zinat, kas tas ir, ja jūs esat advancētāki par mani. Civilizācija un mūsu ķermenis. Es jau teicu, ka visapkārt viss mainās, un mēs pat neaizdomājamies par dažādām lietām, un mēs saprotam, jā, tik tiešām viss mainās, bet kā tā dara mums? Izrādās, ka mēs arī mainamies, jo ik pēc katru 100 gadu laikā var novērot, ka cilvēki paliek par 10–15 centimetriem garāki. Un ko nozīmē, ka mēs esam garāki? Tas nozīmē, ka mūsu ķermeņa proporcijas mainas. Iespējams, ka kāds arī nav aizdomājies par to. Un kas notiek? Notiek tas, ka galva kļūst lielāka, īpaši pieres daļa, tāpēc, ka šeit atrodas tā saucamais korpus kalozum, tā ir tāda galvas smadzeņu daļa, kas savieno labo un kreiso puslodi. Un acis kļūst lielākas, bet žokļi ir mazāki, un vīriešiem tas kļūst vairāk kvadrātveidīgas, bet rokas kļūst garākas. Turklāt organu daudzums, mēs mainamies ķermeņa proporcijas, mainās ķermenis, vizuāli mainās, bet organu daudzums nemainās. Mums joprojām ir viena sirds, divas nieres, divas plaušas un tā tālāk. Un par to mums vajadzētu atcerēties. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien mēs runājam par veselību. Un tas, ka mēs tagad dzīvojam ilgāk, tas ir saprotams, un starp citu mūsu ķermeņa izmaiņu process vēl joprojām turpinās, bet kā ir uzbūvēts mūsu ķermenis, un tas ir uzbūvēts ļoti interesanta veida, vai nu mēs augam, garumā, vai arī mums attīstas galvas smadzenes, un šie procesi nenotiek vienlaicīgi. Nu, kā tas ir atkarīgs? Piemēram, kad piedzimst bērns, 50% no viņa ķermeņa bioķīmiskie procesi vairāk ir virzīti uz galvas smadzeņu attīstību. Pēc tam šie procesi tā kā palēninās, un bērns aug garumā, augstumā, tā teikt. Un tā tas notiek. Ir augšanas periods, ir galvas attīstības periods un galvas smadzeņu attīstības periods un visu šo procesu, galvas smadzeņu procesu periods. Ļoti interesanti to pavērot, un varbūt jūs pat pievērsat uzmanību tam, ka mazi bērni labi mācās, visu zina, sākuma skola 6. 7. klasē izskatās, ka bērni vispār neko nav mācījušies un neko nezina. Izrādās, ka tas ir saistīts ar visiem šiem periodiem un mainās ķermeņa proporcijas un bioķīmiskiem procesiem ir jāpaspēj piegādāt barības vielas visam organismam.
Tātad mēs ļoti īsi pieskaramies ķermenim, un tagad, kas attiecas uz mūsu smadzenēm, galvas smadzenēm, atgriežamies atkal pie bērnības. Runas attīstība. Un mēs atceramies, ka mūsu dzīves ilgums, dzīvildze palielinās. Runas attīstība, ja agrāk tas bija 2-3 gadi, līdz 3 gadiem bērns jau sāka runāt. Tagad tiek uzskatīts, ka runas attīstības process ilgst līdz 4 gadiem. Ir normāli, ka, kad bērns nevis pasaka pirmos vārdus, bet jau izveido teikumus. Normāli, ja bērns sāk to darīt 4 gadu vecumā, tas tiek uzskatīts par normu. 20% gēnu strādā galvas smadzeņu labāk. Un galvas smadzenes ir svarīgākas, visdārgākas dabā. Kā tas attīstās evolūcijas procesa? Pateicoties neironu sakariem, un ir jātrenē, galvas smadzenes ir jāattīsta šie neironu sakari tāpat, kā mēs trenējam muskuļus. Mēs trenējam muskuļus, tieši tāpat mums ir jātrenē tas, kas notiek tur iekšā ar informāciju, kas tiek ielikts mums galvā un kā mēs pēc tam to visu izmantosim. Un atgriežoties nedaudz atpakaļ, man ir vieglāk, un tie, kas ir vecāki, viņi atceras, skolā matemātikas stundas mums vajadzēja skaitīt, rēķināt galvā. Pēc tam mēs izmantojam visādus palīgi instrumentus. Ja jūs esat jaunāki, tad iespējams jūs pat neatceraties tādus logaritmiskus lineārus, varbūt neatceraties skaitamos kauliņus. Pēc tam parādījās kalkulātori, un es atceros, kad es jau strādāju slimnīcā, mūsu grāmatveidi izmantoja tādu lielu kalkulātoru un sastādot atskaites un pārskatus. Viņa pēc tam pārbaudīja sevi vēlreiz, izmantojot šos skaitamos kauliņus vai skaitām tīklu. Pēc tam parādījās vēl citi dažādi gadžeti, un tagad jau ir mākslīgais intelekts, un bērni veic mājas darbus, pilda mājas darbus, izmantojot mākslīgo intelektu. Priekš kam ir jāsaspringst, ja tu vari vienkārši ievadīt visus šos datus, un mākslīgais intelekts tev to visu uzrādīs. Vēl viens piemērs. Un kāds iespējams atcerēsies, un ja jūs nezināt, tad jūs uzzināsiet. Pirms 50-60 gadiem vajadzēja rakstīt domu rakstu. Pēc tam vajadzēs pirms 20 gadiem atstāstījumu, pirms 10 gadiem rakstīt diktātus, un šodien ir vienkārši testi. Kāpēc vajadzētu saspridzināt galvas smadzenes? Neironu sakari vienkārši netiek atbalstīti un netiek trenēti. Noteikti jūs esat dzirdējuši, iespējams pats esat teicis, es esmu dzirdējusi no vecākiem pavisam nesen, ka skola ir ļoti daudz lieku nevajadzīgu priekšmetu, kuri nemūžam nebūs vajadzīgi. Bet mums šobrīd ir vienkārši milzīgs informācijas daudzums, bet iedomājieties, ka labi izglītoti cilvēki, viņi ir tikai 2%. Tāds šobrīd ir paradoks. Un mēs šobrīd esam nākamā evolūcijas posma paša sākuma. Mēs esam pie tā pirmsavotiem. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Pēdējie pētījumi uzrādīja, ka tie, kas daudz stundu pavada izmantojot gadžetus, izmantojot telefonus, šiem cilvēkiem atmiņa ir sliktāka. Nav iespējams šo procesu apturēt, nav iespējams to palēnināt, bet mums tas ir jāatcerās, jo smadzenes atslābs. Priekš kā iespringt, jā, var vienkārši izvilkt taureni no kabatas un to visu paskatīties un pareiķināt, jo tērēt enerģiju atmiņai
уже лень становится, понимаете? Mums paliek А это slinkums, надо, un потому что tas ir vajadzīgs, сложные jo нейронные связи просто šie sarežģītie такие neironu sakari огромные, mums что мы gluži все vienkārši ir с вами nepieciešami, lai homo atcerētos, sapiensi, ka а mēs есть esam те, homo которые sapiens, просто nevis давят на tie, кнопочки. kas vienkārši В элитных spaida школах podziņas. существует правило Elites запрет на skolas гаджеты. То ir есть ребенок aizliegums lietot обязательно gadgetus. все. И Tad, там ienākot skolā, получают viņi знания. nodod šos gadgetus Дело un viņi еще, iegūst что надо знать, что так zināšanas. устроена Kas наша vēl ir голова, наш jāzina? головной мозг. Вот все, что мы Mums видим, все, что мы ir слышим, все, tādas что мы smadzenes, kas darbojas šāda все, veida, ka все, viss, ko все mēs redzam, viss, ko mēs попадает. iemācāmies, Вытянуть viss нечего. nonāk Просто galvas очистить. У нас нет smadzenes. вот этих Mums delete. nav Раз, tādas и podziņas все попало. delete, Вся lai varētu информация visu ложится в izdzest, головной мозг. У нас visa всегда informācija uz visiem дело в laikiem том, nonāk что galvas вспомнить не smadzenes. можем. Это Mēs раз. vienkārši И не nevaram умеем atcerēties, tas ir пользоваться viens, своими un mēs нейронными nemākam связями, izmantot своими mūsu знаниями. neironu Это два. sakarus, mūsu zināšanas. Tas ir Нужны otrs. знания в школе, Ir разные предметы nepieciešamas нужны, разные zināšanas занятия. skola, ir Это vajadzīgi музыка, dažādi танцы, спорт. priekšmeti, dažādas nodarbošanas, Учить mūzika, стихи, dēļa, прозу, sports, ir чтобы в jāmācās дальнейшем dzēja иметь un proza no galvas, возможность lai любую pēc tam ситуацию turpmāk увидеть со всех būtu сторон и iespēja использовать это. apskatīt Кстати, jebkādu одна из situāciju no главных visām причин pusēm un это to izmantot. пластичность. Вы Un наверняка сейчас plasticitāte ir слышали, viena потому что no об этом galvenajām сейчас много smadziņu говорят. funkcijām. Что Jūs такое noteikti esat пластичность? Это dzirdējuši par to, умение jo вот tas все tiek свои plaši знания, apspriests все свои šobrīd. Kas ir нейронные связи plasticitāte? Tā есть ir, в голове, tas ir iemaņas использовать в izmantot зависимости от visas zināšanas ситуации. un Это atmiņas, kas ir mums galvā, увидеть atkarībā no situācijas. Tā ir с разных iespēja сторон saredzēt no то, dažādām куда pusēm. ну, вы попали, или ваш Kur головной jūs мозг, esat да, подскажет, nonākuši, как un решить jūsu какую-то galvas задачу, smadzenes допустим, jums математическую. palīdzēs saprast, И kā почему еще это все atrisināt kādu надо? А situāciju. для того, Kāpēc чтобы vēl tas viss ir прожить уже vajadzīgs? дольше, а Mēs вот taču dzīvojam что ilgāk, в старости-то? bet Нам kas mūs хочется sagaida считать это прожить, vecumdienas, jo правда? gribas А arī не так, labu чтобы где-то dzīves kvalitāti, еще на nevis старости лет vienkārši натвориться vecumdienas. насилие. Вот есть такое Ziniet, высказывание, ir мне оно tāds очень izteiciens, нравится. man ļoti Пришли patīk, Альцгеймер с ka Паркинсоном и atnāca долго Alzheimers руку un не трясли. Вот чтобы Parkinsonu это un тоже ilgi spieda man взрослые roku. вот эти два Nu, lai товарища встретились, mēs ar имеет šiem смысл все-таки kungiem заняться nesatiktos, своими ir мозгами и vērts задуматься про это. aizdomāties А par теперь savām про музыку. smadzenēm. Un Нам vēl atsevišķi нужно pateikšu par воздействовать на mūziku. мозг. Mūzika Она aktīvi iedarbojas uz smadzenēm. особым Mūzika образом. trenē smadzenes Вы īpaša можете иметь veidā. больше Un ассоциаций, šādām что galvas smadzenēm понимаете, почему я veidojas говорю vairāk про мозг. asociāciju. Kāpēc es tagad Вот runāju par есть smadzenēm? корпорация знаменитая Ir Samsung. Так вот, tāda slavena сейчас, на korporācija сегодняшний день, Samsungs, в un обязательном uz šo порядке brīdi просто вот obligāti руководство обязало vadība всех сотрудников, lika а это инженеры, visiem получить дополнительно еще visiem одно darbiniekiem, образование inženieriem iegūt vēl vienu izglītību mākslas jomā. Nu, liekas, inženieri priekš kam māksla, bet inženieri nozīmē kreisa puslode, kas atbild par loģiku, un māksla ir labajā. Un tur atrodas arī hipotēzes, intuīcija, viss tās, kas noved pie atklājumiem. Un gandrīz 90% Nobela prēmijas laureāti tie ir cilvēki, kuri kopš bērnības vai nu nodarbojas ar mūziku, vai dzīvoja mūziķu vidū. Tātad viņiem bija šīs vistiešākais sakars ar mūziku. Kas notiek mūsdienās? Jauna paudze, es nerunāju par skolēniem vai bērniem, ne, arī jauniešiem ir šī klipveida domāšana, tāda saraustīta domāšana, kad viņi ātri domā, ātri runā. Jā, tagad mēs runājam daudz ātrāk nekā pirms cik tur gadiem. Un paklausieties, kā jaunieši runā, viņi visu saīsina, ok, norm, tā tālāk, ātrāk, ir šī saraustīta domāšana. Un tika veikts interesants pētījums. Galvas smadzenes ir svarīgas arī veselībai, tam visam ir sakars ar mūsu tēmu. Klasiskā mūzika. Kas klausās klasisko mūziku? Liels procents zālē sēdošie ir cilvēki 55 plus gadu 65, un ja ir
gados jaunākie cilvēki, viņiem jau ir šī klipveida saraustīta domāšana, viņi nevar ilgi klausīties, viņiem pietrūkst šī gandarījuma, un viņi iegūst fragmentos informāciju, un tad viņi sāk skatīties uz gaismekliem, uz citiem cilvēkiem, kam ir mugura, kādi diriģents, tur vāda diriģē orķestri, un tas viss jau apstiprinās praksē. Un to visu apstiprina arī zinātnieku pētījumi. Urbanizācija un ekoloģija. Urbanus ir latīņu vārds, kas nozīmē pilsētas. Šobrīd, jā, mēs dzīvojam globalizācijas laikmetā, tas nav noslēpums, un tas jau ilgst labu laiku. Tas nozīmē, ka pilsētu loma sabiedrības attīstība palielinās, un pilsētas maina arī ekoloģiju. Es jums nestāstīšu par visu šo iedarbību, ne par to ir runa. Ekoloģiskais troksnis nāk uzreiz aiz ekoloģiska piesārņojuma, un liela pilsētas, un tur, kur jūs redzat metro uz slaida, ja ir metro, tas nozīmē, ka pilsētā dzīvo vairāk par 2 miljoniem, vismaz saskaņā ar likumdošanu. Un, ja ir normāls gaiss, tas ir 21% skābekļa, tad lielpilsētas jau ir aptuveni 17%. Metro ir tikai 15%. Tur ir ogliskāba gāze un tikai 15% skābekļa, un tur ir arī citas gāzes, bet pats galvenais, ka ogliskābas gāzes tur ir ievērojami vairāk. Un tam tikai pievērsta uzmanība, jo agresija metro notiek arvien biežāk. Un elektromagnetiskais stārojums, un visi sēž un skatās savos vietāruņus. Kā mainījās darba tirgus, ir īpaši pilsētas, protams, ir pārdevējs un ir uzcējs, un agrāk kā bija darba devējs varēja izvēlēties darbiniekus. Tagad viss ir mainījies. Tagad pārdevējs ir darba spēks, kas sev izvēlas darba devēju. Ja tev ir slikti darba apstākļi, ja man nepatīk alga, ja alga ir par maz, ja nav citu sociālo garantiju, tad es neiešu pie tevi strādāt. Dzīve tik ļoti mainās, un tas ietekmēs veselību kopš 2012. gada. Mēs zinām par ļoti interesantu atklājumu par to, kas saraujas ūdeņrāža atomi, un mēs tā kā izžūstam no iekšpuses, un ir jau tāds pētījums, kas saucās Mandelas sindroms. Jūs varat iegooglēt, es tam tagad nevarēšu veltīt laiku. Ja mūsu planēta mainās, mēs esam šīs planētas bērni, mēs arī mainamies, un ir tāds atmiņas izkropļojums, tas arī attiecas uz mums. Veselība ir ne tikai, kad mums nekas ķermeņa nesāp, un veselība nozīmē ne tikai lielāko dzīvības. Veselība ir arī veselas galvas smadzenes. Civilizācija un dzīvildze, jā, arī tas mainījies. Kādreiz bija 40 gadi, un tagad cilvēki dzīvo 80 un vairāk. Un mēs esam tie, kas mēs tālāk šo progresu un evolūciju, mēs, protams, spējam uzveikt daudzas slimības, un agrāk, piemēram, neiznesētie bērni mīra šausmīgos daudzumos. Baks, piemēram, slavenais komponists, apglabāja 11 bērnus, un viņš turpināja rakstīt savu ģeniālu mūziku. Tagad viss mainījās, un kas tieši mainījās?
Vai tad nav slimība? Nē, protams, ka ir. Un daudzas slimības parādās gados jaunākiem cilvēkiem. Tas, kas agrāk bija veciem cilvēkiem, tagad mēs varam novērot jaunākiem cilvēkiem. Un ir vesela virkne epidēmiju, par kuriem mēs vēl runāsim. Dzīvildze palielinās, bet vecumdienu jēdziens, jo mēs dzīvojam ilgāk, tas nozīmē, ka arī vecumdienas pienāk vēlāk un ar laiku sāka nobīdīties vērtību sistēma, jo briedums agrāk jau bija 30 gadu vecuma, tas ir 40 vai 50 gadu vecuma, jo viņam vēl priekšā ir daudz gadu. Tātad šīs briedums arī nāk vēlāk un kas attiecas uz laulībām 30 gadu vecuma, tas ir ļoti normāli, tā ir tāda kopēja tendence. Un, protams, nesen cilvēcei bija tā, ka par 20 gadu vecām līgavam teica, ka viņas jau ir paveicas. Un bērnu piedzimšana. Tagad norma ir dzemdēt pēc 40, bet es vēl atceros, ka līdz 26 gadiem sievietei piedzemda pirmais bērns, jo pēc 26 gadu vecuma tās jau ir, tā kā pa vēlu. Tas viss ir saistīts ar to, ka mūsu dzīve ir kļūsi ilgākā un ir tagad ilgākā nobriešana un lēnāka novecošana. Un 45-50 gadu vecums ir ļoti interesants. Ir tie, kam ir mazi bērni un ir tie, kam ir jau mazbērni. Protams, ka gribas dzīvot ilgāk, vairāk un arī kvalitatīvāk. Gan ķermenis, lai būtu kārtība, gan arī galva. Un mūsu bioloģiskie adaptācijas mehānismi, kas jāatceras, ir dabīga adaptācija, tātad pielāgošanas dabai, lai mūsu ķermenis, lai cilvēki izdzīvotu. Nav svarīgi, kas notiek, karš, epidēmijas, vēl kaut kas, nav svarīgi. Daba ir ļoti vieda un darīs visu, lai cilvēce nepazūstu. Mēs mainam savu dzīvi, attīstot civilizāciju, attīstot zinātnes, un šis process notiek abos virzienos. Kā daba reaģē uz mūsu darbībām, kas nevienmēr ir prātīgas un nav noslēpums, ko mēs darām ar planētu. Dzīvīdze, lielāka dzīvīdze, vai tas ir labi? Jā, cilvēci tas ir labi, bet pārtikas resursu samazināšanas, dabas resursu samazinājums, tas ir slikti dabai. Un mums, starp citu, tas arī ir slikti. Cilvēku planētas pārapdzīvošana. Tas ir vēl viens jautājums. Un it kā nejauši parādās, bet varbūt ne tik nejauši. Parādās tādi jauni virzieni, kas ir modē cilvēkiem. Jūs dzirdējat par vegāniem, veģetāriešiem, un tas ir tās modes virziens, jo cilvēki, kuriem nav fermenta, kas pārstrādātu dzīvnieku izcelsmes pārtiku, viņu nav tik daudz, viņu ir daudz mazāk nekā šī ētiskā virziena un šīs modes virziena piekritēju. Tad feministes, kā lai to pareizi pasaka, skaidrs, jā, agrāk sievietēm nebija tik daudz tiesību un iespēju, bet kas tad šobrīd? Kāpēc tas viss ir modē? Kā nāk šī moda? Un tad ir child-free virziens, tad brīvība no bērniem, un paskatieties, cik interesanti, tā ir tāda brīvprātīga atteikšanas no bērnu piedzimšanas, un tas nav tā, ka es negribu, lai man būtu bērns, nē, cilvēki aizsargā savus viedokļus un arī uzspiež tos apkārtējiem.
вообще к планете вот этой проблемы Vai tam перенаселения ir sakars планеты? ar Каким образом это planētu, ar способствует? planētas Я-то в нем и есть. paradzīvotību? Однополые Es domāju, ka браки. te Дело каждого брака noteikti ir saikne. связаться своим телом. Viendzimumu Это laulība. личное Ka, дело. Но дело в tas том, что ir эти katra браки не cilvēka дают darīšana. потомства. Ko darīt Они ar без savu потомства. ķermeni, bet, kas Я ir так думаю, что interesanti, это все не просто viendzimumu так. laulību Вот, gadījumā знаете, природа šādas делает laulības nevar такие piedzimt сюжетные bērni, un es domāju, ka tas ходы nav сложные. nejauši. Вот, потому что я так Daba думаю, что она тоже arī, kā man беспокоится о šķiet, себе uztraucas par sevi каким, может, образом вот un она защищается. Потому что действительно aizsargā sevi, существует вот эта вот tāpēc, ka tik tiešām адаптация со pastāv стороны šī вот этой нашей adaptācija, pastāv живой природы. По-моему, здесь adaptācija слайд совершенно no потрясающий. mūsu Он на меня dabas, dzīves определенным dabas образом прямо так puses. Tas ir торкнулся. neticams slaids, tas Да. mani ļoti Ценность самой жизни. saviļņoja. Да, мы люди Jā, сами dzīves очень хорошо это vērtība ir понимаем. pieaugusi. Jā, Искусство mēs сегодня kā современной sapratīgie жизни cilvēki, homo sapiens, mēs не saprotam, ka остановить. Больше того, nevar даже не apturēt замедлить. šo Значит, надо progresu, подумать о себе. viņu pat nevar Что значит о себе? palēnināt. Un Как tas прожить nozīmē, ka mums ir подольше? Я jādomā еще par раз sevi. уже Ko tas который раз nozīmē? это Tas говорю. nozīmē И dzīvot как можно ilgāk, es atkal качественнее to в плане atkārtošu, здоровья. un Как dzīvot дети природы мы kvalitatīvāk понимаем, attiecībā uz veselību. что у нас Un какой-то mēs, все kā равно есть dabas bērni, гарантийный срок saprotam, ka от tik un tā природы. mums Ну, ir вот kaut kāds noteikts представьте garantijas termiņš пример no яйца. dabas. Любое Nu, потрясение iedomājieties, яйцо, да? jebkura Ровно столько putna питательных ola, веществ, tur ir ровно столько, precīzi tik чтобы вот daudz этот вот barību vielu, плод lai превратился, что там, šīs в auglis цыпленка или в attīstītos, какую-то там pārvērstos птичку, par все kaut kādu равно putniņu, par cāli varbūt, птичка, да, nu цыпленок. Вот vienalga, par пока все kādu, эти питательные вещества kamēr используются, потом tiek нам этот izmantotas цыпленок visas šīs вроде barības как vielas, un пробивает стружку, не pēc знает, tam и что дальше? šis Дальше он cālis сам jau себя izlien может ārā, обеспечивать un pēc питанием. tam Точно так viņš же pats растительный sev мир, любая nodrošina семечка, barību. любое Un зернышко, arī любой augu орешек, pasaule, там ровно столько питательных jebkāda веществ, rieksteņa, во-первых, jebkāda жжёт, да, sekliņa ir столько, tik daudz чтобы barības там vielu, появился корешочек, lai varētu цветочек, и как только attīstīties он укореняется, sakne, дальше сам un tik получает līdz это šī sakne питание. iesakņojas, tālāk jau Что же касается šis нас, jaunais нас augs с вами, pats наше тело, iegūst это наш barību. гарантийный срок, Kā ir ar mūsu ķermeni? 35-40 Mums лет. garantijas termiņš ir Дальше, да, 35, можно, конечно, 40 gadi. рассчитывать на Jā, tālāk, фармакологию. protams, Сейчас var эти cerēt uz farmakoloģiju, uz лекарственный farmāciju. свет Tagad просит, jau не знаю, tik какое daudz количество. dažādu Можно zāļu рассчитывать на un медицину, medikamentu. Jā, mēs varam что поменяет cerēt uz нам medicīnu, ka почку, сердце medicīna и так mums далее. nomainīs Но sirdi, будет ли эта nieres жизнь un tā tālāk. радостная? Я Bet vai сомневаюсь. tāda dzīve mums nesīs Что же prieku? зов Par to природы? es šaubos. Зов природы нам подсказал, Un что ko существует еще tad mums защита от saka daba? природы, чтобы мы Ir сами, arī как tāda человечество, aizsardzība, сохранили lai свои mēs kā природы. И cilvēci появляется saglabātos под конец uz 20 planētas. века, Un где-то 20. gadsimta beigas, последняя четверть 20 pēdējā, века, такие pēdējos направления 25 gados тело parādās подсказывает. Вот, tādi бизнес virzieni, индустрия, ka индустрия ķermenis wellness. pateiks visu. Что это Priekšā такое? ir Это šī wellness хорошее industrija, ko здоровье, tas nozīmē. избавление от Laba болезней, veselība, tas nozīmē tikt vaļā no slimībām, без медикаментов, uzlabot без savu медицины. pašsajūtu Хорошо? bez medikamentiem un Хорошо, bez значит, тело medicīnas. уже Vai tas ir labi? подсказало, Jā, tas что ir надо labi. как-то спасать Ķermenis jau себя. pateica priekšā, Дальше. kā Мало vajag того, sevi что glābt. тело, а еще ж хочется Un, как protams, можно ne дольше tikai взять на себя, ķermenis ir потому что svarīgs, gribētos arī pēc iespējas приятно ilgāk себя видеть в ar зеркале. prieku skatīties Появляется spoguli. направление Un anti-age. tāpēc Вы тоже parādās слышали это anti-age слово. virziens. Что это такое? Noteikti Это arī комплекс dzirdējat. Ko процедур, tas nozīmē? Tas ir которые procedūru направлены на kompleks, замедление kuru старения mērķis ir кожи. palēnināt Хорошо, ādas снаружи. А novecošanos еще же внутри no тоже хочется, ārpuses, чтобы bet там no было iekšpuses какое-то arī такое антиэйдж питание. ir И вот jāpadomā, un tāpēc ir anti-age pārtika, экопродукция, un tāpēc parādās биопродукция, ekoprodukti, органик. bioprodukti, Кстати, вот эти все organiskie слова produkti. имеют свой Visi контекст. šie Надо vārdi, внимательно об этом protams, nav просто viens знать, un tas если вы pats, tur ir хотите. nianses, bet vienkārši Значит, jums ir anti-age jāzina, ja питание, jūs должно gribat быть sev сказано. šo Слово anti-age органик. pārtiku, Это тоже tad есть ir anti-age питание. jāizvēlas Ну to, и, kas ir конечно же, organisks, ir моднейшая jābūt диета. organika Мама vārdam. дорогая, Un, какое protams, количество было visādas есть. Будут еще dietas, новые, kas ir новые, modē, ir новые, tik новые. daudz to А время идет с dietu, вами un būs дальше. vēl vairāk. Живем дольше, Un живем. laiks iet uz priekšu, mēs dzīvojam ilgāk, mēs Появляется dzīvojam еще вот на labāk. сегодняшний Un день такое новое parādās направление, vēl называется viens уже не virziens. anti-age против старости, Tas ir да, nevis а anti-age pro-age. pret Это novecošanos, bet значит pro-age.
tas красиво. nozīmē То есть уже novecot понимаешь, что природа skaisti. все равно, старость Jo меняет cilvēki человека saprot, и ka tik un внешне, и tā внутренне. Это mēs стареть красиво. novecojam, mēs mainamies no Появляются iekšas un no новые модели ārpuses. уже всех Un возрастов моделей. tagad parādās jau Одежда модная для всех modeļi, kas ir возрастов. И вот это вот dažādos 90, 60, 90 начинает уже vecumos, уходить в un сторону. šis etalons 90, Я вот хочу 60, сказать, 90 что jau тут vairs я с varbūt этим nav tik абсолютно aktuāls. согласна, Gribu потому что pateikt, ka вот эти tam es барышни 90, pilnībā 60, piekrītu, 90, jo у них šīs проблемы где-то с jaunkundzes зрением очень 60, серьезные. 90, 60, Итак, лицом к viņiem ir природе. Все nopietnas это problēmas правильно, все ar это хорошо. grūtniecību un bērnu Тогда piedzimšanu. думаем Tātad не только э, головой, но еще ir очень svarīgi важно, когда мы прислушиваемся к domāt своему ar телу. galvu, bet Я arī часто uzklausīt говорю, savu ķermeni. Un прислушиваемся к телу. es Дело в том, что speciāli saku наше uzklausīt тело, savu наше ķermeni, тело jo тысячи, mūsu тысячи ķermenis раз на uh, тысячи лет умнее par нашей головы. Наша tūkstošiem голова– это gadu только то, что мы gudrāks par mūsu galvu. знаем Mūsu именно galva вот ir в tas, данный ko момент, а у mēs тела zinām какой опыт за šobrīd, спиной, у bet тела задача ķermenim тела ir выжить. kāda pieredze, un ķermenim Неважно, ir какая голова uzdevums сверху izdzīvot, находится у lai тела. kāda būtu Поэтому galva есть смысл tam подумать над ķermenim. тем, знаете, Tāpēc, как бы создать tāpēc ir подушка vērts padomāt безопасности здоровья. par Что это to, такое? lai Это, izveidotu естественно, tādu veselības определенные вода. drošības spilvenu. Kas tas ir? Раньше это Protams, tas ir называлось saistīts БАДы, ar dabu. вот, потом Agrāk там tas пищевые saucas par добавки, на сегодняшний день правильное bioloģiski название, aktīvām vielām, на сегодняшний день пищевые pārtikas продукты. Вот так оно и piedevam, написано. un Но это не tagad только ir витамины и pārtikas produkti. минералы, Un tie ir ne tikai vitamīni un это minerāli, еще bet arī и целый ряд других вещей. virkne На dažādu citu сегодняшний день, lietu. раз есть спрос, Un, спрос ja растет, ir рождается ребенок, находится nepieciešamība, количество vajadzība, компаний, вот būs arī занимается этим. piedāvājums. И дальше, Ir дальше, дальше, и вот uzņēmumi, kas бесконечное множество. nodarbojas Пришло ar такое to, время, un все, пришло это время. ir tagad tādi laiki, ka šo uzņēmumu 90% būs arvien vairāk un населения vairāk. развитых стран 90% имеют дефициты, дефициты iedzīvotāju attīstītajās микроэлементов. valstīs, Причем viņiem свои редкие, ir даже не deficīti, там витаминов, mikroelementu а чаще deficīti. Un kas ir отсутствуют interesanti, ne витамины tikai именно в vitamīnu. витаминах. Mēs vienmēr dzirdam par Настоящий vitamīniem, дефицит bet микроэлементов. То biežāk есть ir это уже mikroelementu deficīts, минералы. tātad Какие minerālu основные deficīts. 7? Вот сейчас я вам их Un назову kādi и ir скажу, объясню, 7 почему. galvenie? Es Это to jums селен, nosaukšu un цинк, paskaidrošu. это Tas ir хром, selens, медь, cinks, chroms, йод, varš, дальше jods, марганец и mm, магний. Вот это основные magnijs, 7 для mm, иммунной системы. Если kas ir они все у нас в svarīgi организме присутствуют и в порядке, то imunai тогда sistēmai, arī mangans. все остальные Un, ja минералы mums ir šie minerāli mūsu употребляет, organismā, уже будут tad хорошо усваиваться. И visi плюс pārējie вот minerāli витамины tiks будут дополнительно uzņemti тоже no pārtikas подтягиваться. un vēl Это вот papildus интересные organisms такие dabūs no исследования. pārtikas Дальше. arī Что важно vitamīnus. Tika знать и veikti šādi понимать, pētījumi, kas to pierādīja. почему про Kas ir минералы есть? jāzina, kas ir Дело все jāsaprot, в том, kāpēc mēs что runājam par minerāliem? минералы мы получаем только из Minerālus mēs растений, iegūstam а tikai растения no откуда берут augiem, только из un почвы. Да? augi to Вот на какой iegūst no почве растут, augsnes. какие минералы Tātad высыпали, atkarība такие no в этих augsnes растениях и есть. И поэтому augi dabū важно, noteiktus когда minerālus, вы un pēc tam выбираете для tie ir своего, šajos augos как бы, atradami. Tāpēc для ir своего ļoti здоровья, svarīgi, для kad jūs здоровья своих izvēlaties близких, savai veselībai, какие-то savu tuvinieku суплементы, это veselībai, kaut есть kādus пищевые suplementus, kaut продукты, kādas piedevas, где pārtikas produktus, вот ингредиенты ir смотрите, где jāskatās arī это uz растение sastāvdaļām растет, un вот рядом, где paskatieties, вы живете kur или дальше от aug вас. šis augs. Vai Суть-то turpat, какая? kur jūs Раз dzīvojat, vai минералы kaut kur оттуда из tālāk. почвы, Jo, значит, чем ja дальше minerāli от ir того no места, где вы augsnes, живете, это tas nozīmē, составляющее jo в этом суплементе, понимаете, tālāk тем no ценнее jūsu vietas и aug šis, большое šie augi, возбуждение, jo когда есть vērtīgāk такое, ну, не знаю, tie ir. выражение, Un высказывание, ir не tāds родился, так izteiciens, ka пригодился. Тогда ты уже имеешь эти проблемы со здоровьем, потому что там svarīgāka ir tā vieta, kur esi имеешь piedzimis, bet дефицит каких-то вот этих tur минералов, jau которые tev ir viss, kas ir не nepieciešams, дает un tāpat возможности laikā tev arī усвоиться ir остальным другим вот, deficīts, to вещам. elementu Поэтому, deficīts, значит, kas на что neļauj обращать organismam внимание? iegūt arī Первое, citas на что vajadzīgas обращать vielas. внимание, Tātad что pirmais, нам kam jāpievērš нужно, uzmanība, как ir растительное сырье было как можно tas, дальше от ka того места, где вы mums ir проживаете. jāiegūst Дальше, что šis касается augu минералов, почему, ekstrakts почему я pēc сейчас на iespējas этом tālāk no vietas, останавливаюсь? kur jūs Потому что dzīvojat. вот потом Kāpēc es переход, tagad вот, который tam я visam буду pievēršos? Tāpēc, ka рассказывать, es jums вы stāstīšu будете par понимать, formulām, что un tad jums в būs ваши руки vieglāk могут дать saprast. разных компаний. Jūs Разных компаний, redzēsiet Ивановна. dažādu uzņēmumu Итак,
produktus, dažādu Смотрите, ага, uzņēmumu минералы. В buļķiņus, tad какой jums ir форме должны jāskatās, быть? Должно kādā быть как? forma Да, ir присутствие minerāli. Tas витаминов ir там должно svarīgi. быть Vai обязательно. tur ir Потому что vitamīni? минералы ведь Vitamīniem ir jābūt добавляемые obligāti, jo vitamīni витамины. vienmēr Кроме iet этого, какие kopā входят ar minerāliem. аминокислоты или Tad ir jāskatās, органические kādas кислоты? ir aminoskābes Потому un что kādas ir organiskas skābes. природный состав Kāpēc? должен быть Tāpēc, в ka хелатной форме. А что такое ir хелат? jābūt Хелат– это hilāta forma комплекс šim sastāvam. минералов, Un tas комплекс, nozīmē, да, ka минералы с tas ir minerālo макро-микроэлементами, komplekss там kopā ar makro un витаминами, mikroelementiem, и ieskaitot vitamīnus, молекула un органическая ir должна быть, jābūt arī органическая organiskai молекула. А что molekulai. это? Это Kas или tas ir? органические кислоты, или какие-то Tas ir vai nu organiskas skābes дальше vai важна aminoskābes. технология. Un Технология vēl какая важна? tehnoloģija ir liela nozīme. Чтобы Kāda tehnoloģija ir svarīga? Значит, сейчас, секунду. Līdz Технология должно быть с родным биофоном. Что это значит? Вот ir с jābūt родными клетками, tehnoloģijai с ar родными savu микроорганизмами. Вот как biofonu. в Tas растении оно nozīmē есть. ar Вот оно tādām должно быть pašām так, оно не šūnām, должно быть kas ir, разделено. piemēram, Это auga, должна быть такая nedrīkst технология. atdalīt no Сохранение šūnām. Ir биофона. Конечно, jābūt должно tādai отвечать tehnoloģijai. Un, закону protams, ka пищевых продуктов jāatbilst и likumam par входить в фармакопею данной bioproduktiem совокупности un ir jābūt рекомендованные iekļautam должны быть farmakopējā, tātad составы. ir jāreģistrē šajā Продукция valstī от šis нашего времени. sastāvs. Дольше живем, но Un больше болеем. kādi ir То, что я paradoksi говорила, mūsdienas? многие Mēs dzīvojam болезни ilgāk, bet помолодели, slimojam biežāk, un клинические проявления daudzas на slimības kļūst сегодняшний день jaunākas, очень klīniskas многие izpausmes, болезни проходят, знаете, daudzam не так, как slimībām. описаны Tagad корифеями, классиками nav tādas, говорях в учебниках kādi медицины. aprakstīja, Появились kādus новые aprakstīja эпидемии, как инфекционные, вот именно agrāk эпидемии, это grāmatas. Un mums ir птичьи arī гриппы, epidēmijas, ir что putnu такое даже gripa, ir ковид, да, cuku вот gripa, pat это tas pats совсем kovids, новое для нас, kaut kas да, pavisam и jauns. эпидемии, которые не Un ir инфекционного происхождения, epidēmijas, kas nav сахарный диабет, infekciozas, ожирение, cukurdiabēts, гипертоническая aptaukošanas, болезнь, эпидемия hipertenzija, психических болезней. psihisko На slimību сегодняшний день epidēmijas, starp депрессия, citu, стресс выходит вообще на depresija первое un stress место в tagad развитых ir странах. pirmajā vietā Онкология attīstītajās набирает valstīs обороты, да, она onkoloģija. набирает обороты. Jā, Мотив onkoloģija встроенных бактерий к izpaužas антибиотикам. Кстати, как un интересно, ir atrodama ar vien цивилизация, да, вводит vairāk, новые un поколения антибиотиков, rezistence pret ключи делает antibiotikam. ученые, а Parādās бактерии, вот jauni это atklājumi, сопротивление природы, parādās да, jaunas antibiotikas, bet к tāpat ним laikā уже привыкает. baktērijas И не так pierod. часто Tātad вообще daba сейчас pretojas, пересмотрели un šobrīd tika влияние антибиотиков, даже название pārskatīta антибиотиков antibiotiku в жизни, да, ietekme, un относительно вот anti ir против этих бактерий. pret Всё не dzīvi, просто pret так. šo baktēriju dzīvi, bet viss Дальше nav tik парадоксы. Мы vienkārši. меньше Nākamais двигаемся. paradoks. Это Mēs не секрет. Но в то же время kustamies мы mazāk, tas больше nav создаем noslēpums, себе bet условия, tāpat чтобы laikam меньше mēs двигаться. Вот это вот действительно парадоксы нашего plānojam времени. savu dzīvi Вот tā, lai оно mazāk идеальное, kustētos. Jā, конечно, такое, как šis ir частный mūsdienu пример. Это paradoks. умный дом. Un, Он piemēram, все šī знает, да, gudra вот vieda māja, kas нажми на visu что-то zina, вообще, tev tikai все тебе jānospiež там podziņa, очень un долго viss так būs лечит, gatavs. там Būs uzsildīta все grīda, сделает тебе. un Пылесосы какие, роботы, пылесосы. viss Ну, tiks а izdarīts. уж Kādi mums tagad количество putekļu бытовой sūcēji техники, roboti, которая на un сегодняшний день cik облегчает daudz нашу жизнь, mums да, ir dažādu, безусловно. Но mm, слава богу, что dažādu ierīču тело, не mājās. голова, Tas, тело protams, питает atvieglo dzīvi, bet тренажерный зал, paldies Dievam, бассейн, ka ходить пешком. ķermenis liek Потому что у iet нас uz trenažeru zāli, uz удивительное время. baseinu. Jā, tik tiešām Следующий pārsteidzošs laikmets. представлены парадоксы Nākamais времени. paradoks. Больше едим, больше Mēs ēdam набираем вес vairāk, mēs и uzņemam ищем svaru, волшебную un mēs таблетку. Хотим meklējam быть kaut kādu здоровыми, brīnumainu красивыми. līdzekli, lai būtu Вот, но slaidi, дело в том, что skaisti, тут другая bet проблема. Вот te это ir cita желание problēma. похудеть Šī vēlme толкает от notievēt одной диеты к другой, от liek другой к mums другой. А я вам izvēlēties сейчас скажу vienu еще diētu, tad одну вещь, от pamēģināt citu, природы, tad vēl что у kaut нас ko, в un es jums vēl vienu организме lietu есть такое pateikšu. Kas mums ir no dabas? метаболическая, то есть Mums обменная ir веществ, uh, адаптация, metaboliska, приспособление jeb в vēlmaiņas наших телах, adaptācija. которая Mūsu ķermenī adaptējas un включается и pielāgojas. не дает Šis телу process худеть. sākas Почему? un Потому что что такое mēs диета? nevaram Если я zaudēt вот знаю несколько masu. привычек, Kas ir они dieta? всю жизнь Es pazīstu растут, dažus то есть cilvēkus, kas каждый visu раз их mūžu организм лишен чего-то. seko kaut Любая kādai diētai. диета, Tas nozīmē, ka kaut понимаете, kādā любая posmā диета– это organisms kaut ограничение ko чего-то, nesaņem. Jebkāda diēta nozīmē Так вот, вот это ierobežojumus, kaut ko включается organisms метаболическая адаптация nesaņem. в Tātad организме, и тело ieslēdzas что-то metaboliskā сопротивляется adaptācija un уже. ķermenis Не vienkārši хочет pretojas. худеть, оно не Ķermenis может, понимаете, nevēlas терпеть вот эти notievēt вот un ķermenis издевательства над nevar собой.
paciest šādu spīdzināšanu un tādu ņirgāšanos par sevi. Tāpēc nav prātīgi strīdēties ar dabu. Vēl kādi ir paradoksi. Mēs paliekam gudrāki un stulbāki tajā pat laikā. Redziet, cik tas ir interesanti. Ja kaut ko vajag saskaitīt, protams, ka visi izmanto kalkulatorus, diez vai kāds mēģina pats skaitīt. Un, jā, protams, mēs varam šīs vienkāršas aritmetiskas darbības veikt arī prātā, bet mēs to nedaram. Bērni nevēlas mācīties, bet arī vecāki motivē ar tādām sarunām. Es nezinu, kā kurās valstīs, bet, piemēram, Ukraina 9 gadi ir minimāla izglītība, un viņi nemāk izmantot savas zināšanas. Ir tik daudz dažādu priekšmetu, un viņi nezina, kā šīs zināšanas izmantot. Vēl viens paradoks. Mēs strādājam ilgāk un atpūšamies mazāk. Gribam dzīvot ilgāk, palielinam darba laiku, un kas ir ar pensiju? Protams, kā pensija arī pienāk vēlāk. Un vēl kāds paradoks. Mēs vairāk zinām par Marsu nekā par mūsu planētas jūrām un okeāniem. Nemaz nerunājot par sevi, mēs nevienmēr sevi izprotam, nevienmēr tik labi sevi pārzinām. Mēs daudz labāk zinām kaut ko citu, un tas ir ļoti interesants laiks, kura mēs dzīvojam. Kas vēl? Informācija, milzīgs informācijas daudzums, bet mēs vienkāršojam dzīvi. Informācijas ir tik daudz, ka nevar to sagremot, bet mēs tagad vienkāršojam dzīvi līdz piktogramam un kaut kādiem smaidiņiem, un tas nozīmē, ka mēs ejam uz primitīvo pusi. Pie tā noved mūsu īpatnības, ka mēs nezinām, kā izmantot savas zināšanas, savas prasmes. Un es tagad atceros vienu interesantu stāstu. Pirms kāda laika tas jau bija, es stāstīju pasakos savam mazdēlam, un viņš man saka, vecmāmiņa, viklu tā kā izslēdz. Es nesapratu, kas tas ir. Viņš saka, stop. Viņš aizskrēja uz tualeti un atgriežas atpakaļ un saka man play. Viņš mani ieslēdz. It kā es būtu dators, tā kā stop un play. Tas faktiski nozīmē vecmāmiņa stāsti pasaku tālāk. Ir tādi paradoksi mūsu dzīve, bet mūsu dzīve ir tāda interesanta. Un mums, protams, ir jādraudzējas ar šo dzīvi, bet arī jāizveido, lai jāsakārto dzīvi tā, lai mums tā sniegtu gandarījumu un prieku. Un tagad mēs pārējām pie sadaļas, kāda veida mēs varam izvēlēties to, kas padarīs mūsu dzīvi skaistāku un veselīgāku. Un jūs redzat formulu, kas saucas ProSlimer, jeb ProSlimer. Kad mēs uzņemam lieko svaru, protams, ka to var pamanīt. Tas, ka iekšā kaut kas sap vai nesap, tā ir cita lieta, bet varbūt kādam ir vienalga, kāds ir svars, jo tagad ir šī body positive kustība, bet daudziem tā ir problēma. Gribas ne tikai tikt vaļā no liekiem kilogramiem, bet homo sapiens mums ir apzināti jāpieeja. Mums nevajag vienkārši nomest kilogramus, mums ir jāsaglabā veselība. 640 miljonu cilvēku, viņiem ir nevis vienkārši liekais svars, bet aptaukošanas. Un divos valstīs ir vislielākais skaits tādu cilvēku - ASV un Ķīna. ProSlimer nav kaut kāda buņģiņa ar brīnumainu līdzekli, tas ir dabīgs suplements. Tātad tas, kas nāk no dabas, tas, kas palīdz cīnīties ar lieko svaru. Ir svarīgi izprast notīvēšanas mehanismus. Un es vispirms gribu jums paskaidrot, lai jūs saprastu. Daudzi tagad piedāvā notīvēt. Nav tāda uzņēmuma, kas nepiedāvā kaut ko unikālo notīvēšanai. Un rezultāti visticamāk kaut kādi būs. Bet jautājums,
cik Понимаете? ilgi Потом noturēsies станется šis rezultāts un kā šis поддерживать rezultāts здоровье ietekmēs jūsu ребенка. veselību. Vai tas Будет atbalstīs veselību стабильность vai otrādi нервов. Итак, izjauks первое, что stabilitāti. Un должно в состав pirmais, входить, pirmais, то, что kam ir будет jābūt выравнивать sastāvā, tas, kas кислотно-щелочной izlīdzinās баланс. šo Объясняю почему. skābju Потому что sarmu накопление līdzsvaru. в Es кислотном paskaidrošu, закисление, kāpēc. закисление, Jo все ir известно, грамотные, да? visi tagad ir Закисление dzirdējuši происходит par в šo жировой ткани. Не будет skavēšanas procesu. закисления, Tas не будет в notiek жировой tauku ткани. Не audos. будет места, Mm, куда откладываться, понимаете? Не будет места. Uh, Итак, это un, должно ja nav выравнивать. В данном tauku audu, случае tad прослимер– это nenotiks экстракт skabēšana. молока, Un запатентованная смесь цитруса и šajā гуарана. gadījumā Дальше, второй момент, что туда šīs должно ir входить, produkts, kura это ir эффект guarāna, zaļie удобрий, mieži, естественно, ciguriņu которые sakne, будут un, protams, ka останавливать ir vajadzīgi обложение arī жира. augi, kas Останавливать. apturēs Что это будет? Это вот в tauku данном случае veidošanos. мы сейчас Šajā говорим gadījumā прослимер, это mēs tagad горчиния runājam камбоджийская. par Будет, proslimer, понимаете, un tas вы ir же будете Kambodžas грамотно уже garcīnies смотреть на augļi. эти Un составы. jūs, protams, tagad Следующий, третий момент. savādāk uzsvērsiet Вывести šos sastāvus. токсины и споры, Nākamais шлаки из jums лимфатической ir системы. jātiek Это vaļā что? no В данном toksīniem, no случае мы говорим limfatiskas прослимер. Это sistēmas. экстракт Un плодов годжи tam и jums горциния palīdzēs goji камбоджийская augļu и ekstrakts, ячмень. Так, Kambodžas третье. garcīnie un Четвертое. mieži. Надо, Eh, безусловно, Ceturtais. повлиять на аппетит. Protams, А что это ka значит? Это ir значит, у нас есть jāietekmē такой гормон ēstgrība. голода, Mums грилин. ir tāds Его надо bāda hormons, успокоить, grelīns, un tas ir понимаете, что jānomierina. нам поначалу Jānomierina, получалось, что lai пока все nesanāktu, спят, ka мы на диете, а naktī никто не видит, visi что guļ, сладкого man ir едим. diēta, bet Так es вот, eju pie leduskapja, этот гормон paņēmu грицилин, kaut ko, ой, грилин, значит, tātad гормон голода, грилин. Gorlīns, Кстати, можно šis даже bāda сделать hormons, анализ на un этот starp citu гормон. pat var uztaisīt Это analīzi, lai вот noskaidrotu šī горциния hormona līmenī. камбоджийская. Un tam palīdz Следующий, garcinie пятый момент. Kambodžas Вывести garcīnie. лишнюю жидкость. Nākamais Дело ir в том, что jāizvada тоже не секрет, liekais жировая šķīdrums. ткань, вот именно Un там, nav где noslēpums, ka находятся все taukaudi, эти kur токсины и atrodas visi всякие toksīni, kur загрязнения и так atrodas далее, она там skabēšana, скрыла, и там скапливается taukaudi ir много tādi разных irdeni, веществ, un tur задерживается именно там. Значит, что tiek такое вывести aizturēts лишнюю liels жидкость? Это в данном šķīduma случае экстракт daudzums, un зеленого tas кофе ir и jāizvada. 10% To хлорогеновая кислота. palīdz Вот izdarīt одно zaļas опять-таки kafijas мода, одна из ekstrakts. диет. Ну, я Un даже знаю bija человека, viena diēta который modē, es pat пользовался pazīstu этим. cilvēku, kurš to ir Зеленое кофе, izmantojis. девочка, напивается зеленое кофе, она Viņa там dzēra что-то, ну, я не zaļo знаю, что она kafiju vai вначале, значит, košļēja vai vēl в kaut ko принципе, darīja. да, по Jā, цифрам на весах будет меньше, да, за счет того, būs что очень много svars жидкости. mazāks Но uz механизмы svariem, эти, jo понимаете, они ūdens сейчас liekais tiks запутаны. izvadīts, bet viss Итак, pārējais последнее, paliks что должно organismā. Un восстановиться pēdējais, мышечная kas ir ткань. Это vajadzīgs, ir сухая масса jāatjauno называется. muskuļu Восстановиться. audi. Что в данном случае у Tātad нас? šī sausa masa. Центральноазиатская Un и to nodrošina Владеоская. centrālā Вот Aziātika, понимаете, kas вот ir если все Indijas jeb эти Āzijas пункты, все 6 vigrieze пунктов, un а asai больше того, ogas. все Un вместе, вместе, šie знаете, такой 6 punkti синергизм, un да, viss когда kopā ir tāds каждая, jēdziens par sinerģiju, kad один ингредиент усиливает viens другой. ingredients Это все в результате pastiprināt cita ingredienta iedarbību. извините, Un холестерин proslimeram будет tas снижаться, viss notiek. сахар будет Holesterīns понижаться, mazināsies, понижаться. cukurs Это и mazināsies антиоксидант, это un повышение энергии. Там, безусловно, paaugstināsies enerģijas куча līmenis витаминов, минералов. un ir И ļoti daudz vitamīnu, радость жизни, minerālu потому что un серотонина parādīsies arī может dzīvesprieks, jo повыситься, būs что vairāk повысится serotonīna либидо un вашему libido любимому pieaugs. человеку. Мать природа знает, Māte что daba и как. zina, Итак, kas ir jādara un kā ir дальше. jādara. Мы с вами говорили, что Mēs живем esam дольше, runājuši par задача to, ka какая? mēs Память dzīvojam нужно ilgāk, дольше tātad сохранить atmiņai нормально, ir потому что liela потерять nozīme. память Tā ir это вообще jāsaglabā, страшно. jo, ja И zūd получается, atmiņa, что tas ir briesmīgi. как-то надо Un себе помогать, sanāk, раз ka собрались vajag жить sev дольше и palīdzēt, дальше ja jau жить. mēs Так вот, taisamies клинически ilgāk un проверенный kvalitatīvāk состав, dzīvot. который прошел Ir 10 kliniski проверок. pārbaudītais sastāvs, Удивительно, izgāja 10 узнают pārbaudes, сознание My Mind. Mind, Как kas раз вовремя uzlabo пришло. atmiņu. Вот, Ļoti понимаете, все saulēcīgi к месту parādījies. сложилось. Viss ir Память человеческая tā, kā vajag un tad, сейчас kad vajag. перегружена. Jo tagad У mums молодых atmiņa ir что? Учеба, pārslogota. Jauniešiem ir куча studijas, информации, mācības, гаджетов. ļoti daudz У пожилых informācijas no людей, чем gadgetiem. это еще Gados хуже vecākiem всего, cilvēkiem это склеротические изменения ir arī мозга. Это sklerotiskas izmaiņas неизвестно. asinsvados. И Tas nav колдовье nekāds noslēpums. ходит по
Un помогла, Covid потому что pandēmija, protams, arī многие, кто palīdzēja, переболел, jo обратили daudzi, kas внимание, что у них izslimoja, резко pievērsa снизилась uzmanību память, tam, да, ka viņiem потому что, bija ну, krāsi это оставило pasliktinājās какой-то след, atmiņa, потому что jo вспоминают, tā как ir Covid начались, с ietekme. только только он начинался Tad, ковид, kad и pašā вспоминают sākumā его, что вот sākas первые Covids разговоры un были tikai to у pētīja, врачей, у исследователей, ārsti, что поражались легкие, pētnieki да, а teica, потом ka tas выяснилось, что поражает bojā сосуды. plaušas, А un где tad izrādījās, ka tas очень много bojā сосудов? Где? asinsvadus. Un kur Головной ir мозг. daudz Поэтому asinsvadu? Protams, ka galvas smadzenes, вот, un, protams, ka My tas Mind ir помогает saistīts восстановить ar и ассоциативную, atmiņu, это un My краткосрочную Mind память, и palīdz высокократкосрочная atjaunot память. Вот просто izlaicīgo телефон из atmiņu. ручки положил, uh, повернулся, уже забыл, Kas ir что говорил. īslaicīga? Kad jūs Упал noliekat kaut эффект, kur да? atslēgas vai Долгосрочная память. Это brīles un долгосрочная vairs память. neatceraties pēc dažām Те minūtēm, знания, kur которыми jūs tas надо уметь nolikat. пользоваться, Un они arī у нас есть. ilgtermiņa Через 100-20 atmiņa, да? visas И tās вот это все zināšanas, ko mēs восстанавливается. ieguvām, mēs taču daudz Очень ko mācījāmies, своевременная tas формула. viss attieknojas. Tā kā Ну, ļoti что, saulēcīgi стресс. parādās А мы šī сейчас formula. все Stress. находимся. Вот, Protams, ka значит, геополитическая mēs ситуация такая visi, ņemot vērā измененная, я бы сказала, ģeopolitisko situāciju что pasaulē, у ka всех šobrīd стресс. mums Так вот, visiem этот ir стресс приводит к pamatīgs разрыву stress. связей Un между нейронами. А šīs если stress там noved и pie tā, ka почти не было этих связей, izies знаете, вот saiknes этих, starp neironiem, un ну ja что, to nebija настроение daudz jau такое, sākotnēji, tad настроение будет kāds būs снижаться, и noskaņojums? дальше Protams, будет ka приводить к чему? Разрушение pasliktināsies, нервных un окончаний и опять-таки tas снижение памяти. novedīs Вот такой, pie понимаете, цикл. Так nervu вот, поддерживает galu все bojājuma функции памяти un pasliktinās состав atmiņu. Tātad MyMind. Это и My когнитивные Mind процессы, uzlabo внимание, учебный atmiņu, процесс, kognitīvos procesus, жизненная энергия, uzmanību, оптимальное dzīves здоровье enerģiju, нервной системы, настроение, nodrošina nervu антиоксидантные sistēmas процессы. Ну, в общем, optimālo veselību, фактически, garastāvokli, фактически все. antioksidatīvo Так вот, procesu, натуральные faktiski составы visu. растительные, которые мы Dabīgs едим, sastāvs, jūs redzat augus, включают, кроме un этого, еще включают три pie tā visa запатентованные ir vēl формулы. 3 Это patentētas когния, formulas. два Tas ir экстракта kagnīvie, ванили шалфея. Дальше 2 ekstrahti, аронвит. Это 2  6 экстрактов salvijas растений с veidi. витамином В3. Это Aronvīt, tur ir есть B3 инозитол. А vitamīns, инозитол inositols. это что? Kas ir Это inositols? такой вот витамин, который Tas помогает ir нормальная нервная система, это vitamīns, kas нормальный сон, nodrošina normālo nervu это sistēmu. аппетит Tas arī снижается, nozīmē, ka это ir снижает labs miegs, вкусности ka и много еще samazinās ēst других grība, tas вещей. palīdz И notievēt un daudz ko мекабол citu. актив. Un Это mekabol активная aktīv форма ir витамина aktīva B12. Это то, B12 что не vitamīna так forma. давно, во всяком Tas, случае, kas если врачи до сих netik пор, sen, ir которые не следят за ārsti, новостями, kas neseko līdzi открытий медицины, ziņām, вообще neseko līdzi наук. atklājumiem, Я когда-то medicīnā un citās выучила, что zinātnes. Es pat витамин kādreiz B12 mācījos un только животного zināju, ka происхождения. Знаете, B12 vitamīns оказывается, ir нет, не tikai только dzīvnieku животного izcelsmes, bet происхождения. izrādās, ka tas tā Надо, nav. ну, для Nē, этого надо B12 внимать, nav следить и tikai вот это no держать dzīvnieku руку на valsts, пульсе. bet, Так lai вот, to zinātu, те, ir кто, jāseko līdzi. Tātad значит, находятся на tie, ограниченном питании, kam ir все-таки kaut kāda терпят veida веганство, вегетарианство, ierobežota ну, конечно же, pārtika, эта формула vai nu им dieta, vai очень vegāni, нужна, потому что veģetārieši, витамин viņiem šī B12 formula ir активная ļoti форма vajadzīga, jo растительного tas происхождения ir и augu имеет izcelsmes состав B12 vitamīna документированно aktīvā forma. подтвержден Un научными viss šīs статьями и sastāvs ir отчетами. Вот такая вот dokumentēts un удивительная ir формула. apstiprināts ar pētījumiem. Рекомендую. Tātad Очень ļoti pārsteidzoša нужно formula, дольше не ja встретиться со jūs своим Альцгеймером. gribat pēc Так, iespējas ilgāk прохолтерол. Еще nesatikt одна проблема Alzheimeru. 21 века. Pro Нарушение липидного обмена. Ну, вы знаете, holterols. что Jūs zinat, ну, есть ka такое lipīdu объяснение. vielmaiņas Кстати, traucējumi анализ ir на, aktuāli. значит, Un ir липидную tāda панель. analīze, Там вот lipīdu наверху висит panelis tā кусок холестерина, saucamais, потом там un tur ir фракции holesterīns, tad ir запятнания. Так holesterīna вот, frakcijas что un tā касается tālāk. холестерина, Kas поражение, attiecas uz когда holesterīnu? холестерин поднимается, Kad начинается pieaug поражение holesterīna līmenis, сосудов tas и bojā всей asinsvadus сердечно-сосудистой un системы. Здесь, faktiski конечно, visu помогают sirds эти asinsvadu стрессы. sistēmu. В Protams, каком плане? stress arī Сердце palīdz начинает tāda выдерживать veida, ka много sirds автономной жизни. neiztur Некоторые, pieaug понимаете, spiediens, скоростью жизни не un mēs представляют šobrīd nevaram выйти из atļauties какого-то из slimot. строя. Ir Надо tāds что-то ātrums делать. dzīvē, Первое, ka что mēs делать, nevaram следить за своим iziet no здоровьем. Как? ierindas. Конкретно Mums ir по jāseko līdzi показателям veselībai, ir концентрации jāseko холестерина. līdzi Так вот, holesterīna на koncentrātais сегодняшний день у radītājiem. многих он повышен. Un uz Конечно, šodienu он daudziem tas повышен. ir paaugstināts. Как бы, ну, опять
давайте понимать Bet, вопрос protams, не ka просто ir вот jāsaprot. мне Tas надо nav tāds понизить vienkāršs скорость, потому jautājums, что ka man ir составной холтерола– это jāpazemina системного действия, это регуляция holesterīna всего līmenis. живого Nē, обмена, šis понимаете? sastāvs regulē Вот visu так lipīdu обкатывает разумно, vielmaiņu, чтобы un потом tas организм viss tiek сам мог darīts дальше pratīgi, lai поддержать. organisms Что pēc tam здесь интересного у нас? varētu to visu uzturēt. Выравнивание Kas уровня ir холестерина. interesanti? Вот красный ферментированный Izlīdzinās рис, который holesterīna много калорийна. līmenis, ir Ну, еще там витамины, šie минералы и так fermentētie далее. sarkanie rīsi, arī vitamīni, minerāli. У нас Kas в ir организме jāatceras? Mūsu 80% холестерина organismā мы вырабатываем сами, то 80% есть holesterīna синтезируем mēs сами. Вот ražojam сами paši, mēs paši 80%. sintezējam И только 20 мы 80% un получаем tikai из пищи. 20 Так mēs вот, iegūstam вот no этот вот pārtikas. ферментированный Tātad šie fermentētie рис, который sarkanie с холестерином rīsi, kas он satur kā столько monokolīnu холестерин, который в организме savu простой, holesterīnu, kas ir начинает 80%, меньше sāk вырабатываться в организме. mazāk organisms to 80% меньше sintezēt. начинаем Tas вырабатывать. nozīmē Дальше начинается ievērojams holesterīna увеличиваться daudzums. распад. Sāk Увеличивается palielināties распад. Но holesterīna значит, холестерина sēšana. получается Un снижается на tas nozīmē, 27-30%. ka Это par статистика 27-30% исследования. samazinās Но за счет holesterīna чего? Не līmenis. просто вот Bet если ar ko tas ir такая цифра saistīts? и Uh, на раз и ir почувствовать. šis А еще skaitlis un есть visiem vienādi фракции samazinās. холестерина. Ir Вы слышали holesterīna такое? frakcijas, Плохой iespējams, холестерин, jūs хороший dzirdējat холестерин. sliktais un Ну, labais грамотные holesterīns. слова. Холестерин низкой плотности, Pareizi который на teikt, сосуды садится zema blīvuma un да, augsta и blīvuma поражает, если его holesterīns. больше, чем надо. И высокая плотность, которая Zema blīvuma, kas холестерин. bojā Так вот, asinsvadus, un augsta за blīvuma, счет kas чего? ir За счет labs того, holesterīns. что Uh, соотношение вот эти Tas плохой viss ir плотности saistīts ar холестерин, to, ka плохой холестерин, да, sliktais низкой плотности, holesterīns, он zema blīvuma уменьшается, а holesterīns тот, который samazinās, хороший, увеличивается. Вот lietojot это, produktu, знаете, un происходит. labais holesterīns Соотношение palielinās. выравнивается, Tātad это тоже izlīdzinās šī моноклинин-К. Дальше, savstarpēja кроме attiecība, этого, pateicoties здесь monoklinam K. содержится лавастатин. Ir Он arī lovastatīns. выводит только Tas плохой izved холестерин. tikai И slikto это вообще такая holesterīnu. интересная фишка, которая вот Un tas ir если, tās interesants ну, klifiņš, кто ja пользовался аптечными jūs препаратами для снижения lietojat холестерина, там aptiekā есть nopirktos сначала какой? preparātus, lai mazinātu Лавастатин holesterīnu, аптечный, да, в аптеке. tad, Лавастатин и protams, ka placebo, var там синтетического nopirkt statīnus, lovastatīnus, tur ir, protams, происхождения. sintētisks vai А здесь pussintētisks. натурального. Šajā gadījumā tas ir Кроме этого, dabīgs, значит, тут naturāls. еще входят Un различные ir arī кроме этого, гиностема пятнистая, вы прекрасно понимаете, она traipaina несет со всеми ginastēma, jūs varat iedomāties, cik tālu пахли, запатентованные tas субстанции индийские и так далее. aug, Все это ir arī очищается вместе с citi ingredienti, tas viss attīra sirds asinsvadu sistēmu no slikta holesterīna. Un viss šis sastāvs nodrošina, ka tiek izvadīts liekais holesterīns. Jo tad, kad samazinās holesterīna līmenis, ir tas, kas paliek pāri, un tad tas tiek izvadīts caur raknām, kopā ar žulti, nonāk zarnās, un tad ir divi varianti. Ja jūs lietojat proholterolu, tas viss vienkārši izies podā. Vienkārši pametīs jūsu organismu, bet ja jūs nelietojat proholterolu, ja jūsu organismu proholterola nav, bet kaut kādā veidā jūs holesterīna līmenī pazeminājāt, tad šīs holesterīns nonāks, uzsuksies atpakaļ un nonāks asinīs. Būs tāds cikls, tāpēc es nezinu. Man šis preparāts ļoti patīk, un es gribu jums pateikt, ka es proholterolu lietojot spēju sasniegt tādus radītājus, kas mani apmierina. Fizīzi. Mūsdienas, ziniet, mēs veidojam civilizāciju, un tas viss ir jāizmanto. Nevajag no tās baidīties un izvairīties, atgriežoties antīkajos laikos. Nē, tas viss ir jāizmanto, mums ir lieliski sastāvi, kas ātri nodrošina organismu ar kalciju un D3 vitamīnu. Tas ir tādas tabletes, kas izšķiest ūdeni, un papildus ir arī citi komponenti, un
быстрого проникновения в I организм. Это šim плоды produktam ir черного tāds перца. Экстракт. efekts, ka Это tas ātri nonāk получается organismā un формула šūnās, биоперины, jo ir которая formula запатентована. bioperīna, kas Уникальная ir melno формула pīparu растительного ekstrakts, tā ir происхождения. patentēta formula, unikāla Подтверждено augu действиями izcelsmes клиническими исследованиями, formula. улучшает To всасывание, apstiprina klīniskie усвоение всего pētījumi un питательного комплекса. Ну и, конечно šī же, когда попадает в организм, viela, то šī formula получается вот uzlabo все, citu где vielu надо, uzsūkšanos чтобы organismā. был и кальций, Tātad и витамин tur, D3, kur это vajag все organismā gan было, kalciju, попало в gan ваш D3 организм. А vitamīnu, теперь вот то, un что tas я вам viss обещала, tur arī когда nonāks. Un вот по tas, ko es поводу jums минералов, visiem да, итак, solīju форма par minerāliem, микроэлементов это mikroelementu поликальциферол, это карбонат forma кальция, карбонат holīkalciferol, натрия. kalcija, Формулы все natrija, указаны. karbonāts. Visas Присутствие formulas ir витаминов, да, norādītas. мало того, Vitamīnu что вот klātbūtne, D3, так jā, еще ne витамин tikai В2, D3, bet arī рибофлавин, B2, который тоже riboflavīns. очень важный. Tas arī ir ļoti Следующее, svarīgs. органические кислоты. Помните, хилатная формула, чтобы там это Organiskas все с skābes молекулами hilātu было вот forma, яблочная lai tas viss и ir kopā ar кленовая кислота, molekulām. это Ir органические abolu кислоты. un citronu Да, skābes, tas ir organiskas кроме skābes. этого, указана вся Un дозировка. Кальций 500 devas миллиграмм, ir norādītas витамина D3, 500 mg находится kalcija, 500 D3 международных единиц 500 и starptautiskas биоперины vienības 2 un миллиграмма. bioperīna 2 Поэтому mg. вот, ну и, Tāpēc, конечно же, раз jā, это Dololife, то protams, неудивительно, tas ir что Dololife HDO 0, un nav значит, лактоза 0, сахар 0, глютен pārsteigums, ka 0, в общем, nav все то, glutēna, что на nav cukura, сегодняшний nav день laktozes, крайне нам nav надо. nekā Еще одна tāda. формула. Это Un тоже vēl viena относится formula к ir современным arī быстрорастворимым tāds тоже, да, moderns, быстрорастворимость, за счет чего ātri мы уже говорили. šķīstošs Это līdzeklis. биоперины. Это Bioperīna формула, это nodrošina šo физически atrūšu šķīstamību. Tas ir Easy Чистыми. Q10 Некогда, komplekss. правда, нужна Nav laika энергия. Нужна novecot. энергия. Mums ir Q10 vajadzīga знает, что такое enerģija. Q10. Это Kafija vairs neglābs. Kas витаминоподобное ir вещество. Q10? Такое, Q10 ir vitamīnam вот līdzīga такой viela. состав. Nu, tāds sastāvs. Синтезируется у нас в Tas митохондриях. tiek Это sintēzēts есть mūsu наша с вами mitohondrijos. энергия. Un А какая mitohondrijos энергия? tiek sintēzēta Энергия, enerģija. да, Kāda нужна три enerģija? вида энергии. Mums Это vajag trīs enerģijas энергия veidus. умственная, головной мозг, Garīga физическая enerģija, энергия, fiziskā это enerģija, мышцы, tad, сердце, да, и сексуальная un энергия. seksuāla enerģija. Tad galvas smadzenes, muskuļi, Достается нам sirds вообще в момент, un вот когда наша жизнь с seksuāla вами enerģija. зарождается. Tad, kad Это izveidojas слияние mūsu 23 пары маминых organisms, хромосом, kad 23 пары mammas папиных 23 хромосом chromosomu pāri и saplūst ar через tēta мамины 23 хромосомы нам chromosomu pāriem, достается вот un этот mēs Q10, iegūstam который šo дальше Q10 попадает в no митохондрии и mātes chromosomām, tas дальше nonāk дарит нам с вами mitohondrijos энергию. Это un источник nodrošina энергии, mums конечно, enerģiju. переводит Tas ir защита enerģijas клеток avots. от Un tas nozīmē, повреждений ka tas pasargā от šūnas no повреждающего действия bojājumiem, свободных радикалов. no Это brīviem radikāļiem, антиоксидант un resveratrол tur ir мощный. antioksidanti, Дальше resveratrols, витамин Е, ļoti витамин spēcīgs С, antioksidants, селен, цинк, E, это C, все vitamīna, поддержание selens, cinks. иммунитета, это Tas viss увлажнение кожи, uztur imunitāti, ускорение выработки коллагена. Я mitrinādu, так думаю, это pātrina тоже kolagēna sintēzi, un немаловажно. es domāju, ka Почему tas arī это ir svarīgi, наша jo активная жизнь долго tas nozīmē, и ka mēs varēsim качественная, ilgāk, и регенерация клеток kvalitīvāk palikt быстрее. aktīvi, un arī А что nodrošina такое muskuļu мышцы? Дело в том, šūnu что когда у нас reģenerāciju. Kas ir заканчивается muskuļi? Tad, наша kad mums вот этот beidzas гарантийный срок 45-50 mūsu лет, garantijas с этого termiņš момента у нас 45-50 начинается gadi, состояние, no tā когда уже brīža mums Q10 у нас не sākas хватает, и tāds stāvoklis, ka наши mums мышцы pietrūks начинают Q10 стареть. un mūsu Есть такой muskuļi диагноз даже noveco. саркопения. То есть Un ir каждый tāda год мы diagnoze теряем мышечную sarkopēnija. Tas массу nozīmē, на ka katru 1%, gadu на mēs 1%. zaudējam Чем больше 1% живем, muskuļu тем masas, больше jo мы ilgāk mēs такие, dzīvojam, ну, jo такие мы, mazāk есть mums ir такое слово, muskuļu, jā. дряхлый старичок или дряхлая Esam старушка, tādi да, вот vārgi, наши мышцы все veči, куда-то деваются. muskuļi kaut Почему? Да kur потому что pazūd. вот не Kāpēc? хватает вот Tāpēc, этого ka компонента. Чем pietrūks šī старше человек, komponenta, что, jo кстати, vecāks ir cilvēks, когда un starp citu, дефицит Q10, tad, тогда kad ir начинается Q10 тоже подниматься deficīts, tad артериальное arī давление. palielinās Но arteriālais сам spiediens. Q10 тоже из чего-то Bet должен быть получен, из ir натурального jāiegūst фактора. Q10 no Так это и no есть kaut kā корень dabīga, un японского горца, tas корень черного ir имбиря. И там no еще куча melna всего ingvera un для того, чтобы no мы с вами быстро получали daudzām весь этот citām состав, lietām, а lai кроме mēs мышц ātri надо быстро, iegūtu быстро, šo быстро sastāvu. вот, Tā, быстро себя восстанавливать. tas ir gadījumā, ja vajag ātri atjaunot organismu. Тоже очень Fizīzi интересный L-arginīna komplekss удивительный состав, ļoti interesants. который
Sastāvs ļoti interesants komplekss. Varbūt ne visi zina, kas tas ir un cik ļoti tas mums ir vajadzīgs. Kad tas nonāk organismā, tas ļoti ātri dara šādas lietas. Atbrīvo skābekli. Un L-arginīns, tā ir aminoskābe. Vairāk nekā 27 gadus to pēta starptautiskā līmeņa zinātniece Natālija Petrosjāna, un mūsu organisms ir veidots par 70 vai vairāk procentiem no ūdens, un šī ir vienīga skābe, vienīgā aminoskābe, kurai ir molekula 4 NO slāpekļa oksīda grupas. Vienīgā molekula, citam nekā tāda nav. Tas nozīmē, ka tas kaut ko interesantu dara. Jā, un ko tā dara? Uztver signālu no šūnām un nodod šo signālu pelnas smadzenēm, kas ir nepieciešams šai šūnai, kādi minerāli, kādi vitamīni, kādas vielas, un nosūta to visu atpakaļ. Tātad pārdala no vienas puses un no otras puses nostiprina asinsvadus. Ūdens molekula peld pie asinsvada bojājuma vietas un sabrūk, veidojot skābekli un ūdenrādes. Ceru, ka visi atceros, ka H2O ir ūdenrādes un skābeklis. Atjauno šo bojāto vietu asinsvada, un ja tur ir mikroorganisms vai baktērija, tad nogalina, jo skābeklis oksidē, un ūdenrādes atjauno šos visus procesus un tāda veida pasarga visus mūsu asinsvadus. Un, protams, L-arginīns ir tam piemīt stipra dezinficējoša funkcija. Amoniaks tiek izradīts un piena skābe muskuļos, un tāpēc arī ir šīs enerģijas līmeņa palielināšanos. Un 2012. Gada pētījumi parādīja, ka L-arginīna L-citrulīna iedarbība ir ļoti pozitīva un pozitīvi ietekmē uz spermas kvalitāti un uz spermatozoīdu aktivitāti un daudzumu skaitu. Protams, ka ir arī vitamīni B12, jau to pieminējam, un ir arī PP, nikotīnskābe, tas arī ir vitamīns un ļoti noderīgs. Un nedrīkst arī aizmirst, ka ar vecumu L-arginīna sintēze mums samazinās, un kas notiek? Notiek tās, ka L-arginīns piedalās kolagēna sintēze, un kolagēns nozīmē mūsu ādas skaistums, tas ir nepieciešams nagiem, matiem, un to visu papildina ašvaganta, tas ir adaptogēns no indiešu medicīnas, tas ir antidepresants, un tas arī palīdz mazināt svārus, mazināt arteriālo spiedienu, un tas nostiprina imunosistēmu. Kā tad atjaunoties, kā atjaunot organismu? Nevajag apstāties, ir jādara pareizas lietas, nevajag metāties no vienas puses uz otru attiecībā uz diētam, un varbūt ir pat vērts paņemt vienu formulu no viena uzņēmuma, citu no cita, bet tad jūs riskējat, ziniet, ir tāds sakamvārds, ja jūs pārstādāt dārzu, ļoti bieži tās nenesīs augļus. Un, jā, nevajadzētu mēģināt visu pēc kārtas no dažādiem uzņēmumiem. Un ir vajadzīga mērena slodze, kāpēc mērena, jo muskuļi ir mūsu limfatiskās sistēmas sirds, un limfatiskā sistēma ir svarīga imunitātei. Ir nepieciešams, ir jāstrādā un ir arī jāatpūšas, un šī slavena formula X plus Y ir panākumi.
studentam Einsteinam kādreiz jautāja, un viņš uzrakstīja, X ir prasme strādāt, Y ir prasme, atpūsties, un tiem ir jābūt vienādiem. Tā kā jāatpūšas, jākomunicē ar patīkamiem cilvēkiem, un ir jābūt patīkamai dzīvei. Kā vēl jārīkojas? Par ķermeni mēs jau parunājām, ir jākustās, ir arī jātrenē galvas smadzenes, prāts. Tas ir nepieciešams, ja mēs gribam ilgāk dzīvot. Ir jādzīvo kvalitatīvāk, nevis pārvērsties par kaut ko citu. Jāklausās mūzika, jo mūsu galvas smadzeņu garoza, tā ir tāda plēvīte, 3-4 mm. Tas ir tas, ko iedeva mūsu civilizācija. Pareizi mums ir no abiniekiem. Mēs varam nodot emocijas caur mūziku, mēs varam savas emocijas attēlot uz audekla, veidojot gleznu. Nemaz nerunājot par dzēju. Suplementācija ir nepieciešama. Jā, tas